In the name of Almighty Allah. Hello and good morning everyone. I hope you're all doing well. Welcome back to your English lesson. سلامونه و نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله منده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو ته د نوي درس هرکلی وایم. هیله منده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو تېره جلسه کې موږ یو ګرامري پوینټ ویل چې د adverb of frequency په اړه و. In previous session we have studied about the adverb of frequency. In this session we don't have any grammar point. This is the review session. We are in unit 14 lesson 4 page number 138 up to 141. So I have written the difficult words in the board. We have 14 difficult words in this reading. So first we will study the difficult words. After that we will start our lesson from the book. Number 1, light. Light. Light څه معنی ګرانو زده کوونکو؟ رڼا یا روښنایي. Number 2, wise. هوښیار. Number 3, vocation. رخصتي. Number 4, need. اړتیا یا ضرورت. Number 5, gift. ډالۍ یا تحفه. Number 6, multiple. څو یا څو دانې هم مونږ یعنی نظر له جمله مونږ ګورو څو. Number 7, purpose. موخه یا هم هدف. Number 8, ego. مخکې. Number 9, spread. خپرول. Number 10, buffalo. میخه. Number 11, coagulation. جمع کول یا راټولول. Number 12, bones. هډوکي. Number 13, nowadays. په دې ورځو کې. Number 14, the last one is sold. plural شوی یا خرڅ شوی. دویم حالت دی sold. اوس کتاب ته راځو چې page number 138. Pay attention to the book. Phonics. Long E sound. Long E sounds like sound in kite and light. د دې مثالونه آی چې اوږده تلفظ کیږي kite کودي پران یا کاغذ پران او light روښنایي یا رڼا دي. Rule. When two vowels are together, the first vowel usually has the long sound. کله چې موږ دوه واول یو ځای ولرو نو اولنی اوږده تلفظ کیږي. اوږده تلفظ کیږي. The second vowel is silent او دویم silent دی. You can hear the long I sound in lie and pie. تاسو کولی شئ چې دا اوږد غږ د I په lie او پای کې وګورئ. lie یعنی دروغ ویل. lie دروغ ته وایي. او بل پای. پای چې دا یو رقم خواړه د ګرانو زده کوونکو چې په پښتو کې کوم مشخص نوم موږ نه لرو نو پای یو رقم خواړه. Rule. A vowel usually has the long sound with a consonant and the E come after it. معمولا هغه واول اوږده تلفظ کیږي چې د هغه نه بعد یو کانسوننت او ای راشي. The E is silent او E silent دی. You can hear the long I sound in right and wide. د دې مثالونه right او wide دی. right یعنی چلول او بل white یعنی سپین. A. Listen to your teacher and repeat the words. خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ او دا لغتونه یا کلمات تکرار کړئ. Rice, وریجې. lame, لیمو. 5, پنځه او time یعنی وخت. Read the sentences and circle the words with long I sound. دا جملات ولولئ او کوم ځای چې لغت یا کلمه د I sound اوږد وي نو په نښه کې یا حلقه کې. Number 1, شمسیه is a wise and an intelligent girl. نو تاسو هم پنسل ځان سره ولرئ. دلته زه تاسو ته معنا وایم. دا جملات وایم معنا کوم تاسو بیا نشانی کې. شمسیه is a wise and intelligent girl. شمسیه یوه هوښیاره او لایق نجلۍ ده. Number 2, I love white color than the black. زه د تور په پرتله سپین رنګ خوښوم. یعنی سپین رنګ زما خوښیږي نظر له تور رنګ. Number 3, do you love pink color too? آیا تاسو هم ګلابي رنګ خوښیږي؟ pink څه معنی یعنی ګلابي رنګ. 2, همچنان. Number 4, I usually have milk for breakfast. زه معمولا د سهار لپاره شیدې لرم یا شیدې څکم. breakfast خو پوهیږئ milk شیدې. Please write me when you are on vacation. لطفاً ما ته خط ولیکه
یعنی ما ته ولیکه کله چې تاسو خپل رخصتي کې مثلا یو کس بل ځای ته ځي نو د هغه یا د هغې ملګري وایي کله چې هلته ورسېدې په رخصتي کې یعنی د یو بل نه لرې وایي ما ته ولیکه یا پیغام ولیکه یا زنګ وهه یا خط لیک ولیکه. Please write me when you are on vacation. Number 6. Make list of food you need from supermarket. د خوړو لیست جوړ کې هغه شیان چې تاسو د سوپرمارکیټ نه غواړئ یا اړتیا لري. Number 7. We grow rice in our garden. موږ په خپل باغ کې وریجې کرو. Number 8. Will you give me a gift for my birthday? آیا تاسو زما د کلیزې لپاره ماته ډالۍ راکوئ؟ Number 9. We use string for multiple purposes. موږ د ډېرو موخو لپاره تار کاروو. string یعنی تار. دلته ګرانو زده کوونکو multiple څه معنی؟ یعنی ډېر یا څو موخې لپاره اهدافو لپاره. purposes اهداف یا موخه. Grammar summary. Adverb of frequency چې تیره جلسه کې موږ د adverb of frequency په اړه ویل. د دې مثالونه I, you, we, they, he or she, always, usually, sometime, never, buys or eat hamburger. It never bark. It معمولا د حیواناتو لپاره استفاده کیږي. Adverb of frequency followed by be. Be چې is MR دی. I am always late for school. He is always or usually late for school. Or you sometimes late for school, on time for school. You are never on time for school. نو مختلف adverb of frequency دی چې تاسو کولی شئ استفاده کړئ. بل some and any, countable and uncountable. د افرمیټیو دا مونږ تشریح کړی وو چې د افرمیټیو لپاره مونږ سم استفاده کوو یعنی مثبت جملاتو لپاره. بل نیگیټیو او انټراګیټیو یا کوېسچن لپاره مونږ د اني نه استفاده کوو. There are some carrots in the basket. There are some water in the pot. بل countable and uncountable noun. یو د شمیرلو وړ دی او بل د شمیرلو وړ نه دی. مثلا water موږ نشو کولی چې دا حساب کو. همداسې sugar او milk. Complete a conversation with some or any. some او any نه استفاده کې او دا conversation ډک کې. Is there any راځي یا some milk left؟ معمولا د سوال لپاره موږ د any نه استفاده کوو. Is there any milk left? Yes, there is some in the bottle on the table. Would you like any milk? No, thank you. I don't think I'll drink any tonight. Could I have any water, please? Sure, there is some in the fridge. Do you know anybody who comes from Logar? Yes, I think there is someone in our class. Great. Could you ask him any question for me? No problem. Is there anything special you want me to ask? No, I don't have anything in particular in mind. Maybe you could ask him some question about life in Logar. Is that okay? I would be happy to do that for you. نو دا هم تاسو ته وویل چې په کوم ځای کې اني راځي او په کوم ځای کې سم راځي. بل صفحې ته راځو. Turn the page. Speaking. In pairs, ask your partner these questions. د خپل همصنفي یا پارتنر نه دا سوالونه پوښتنه وکړئ. He or she answered them with always, usually, sometimes and never. هغه یا هغې به تاسو ته ځواب د adverb of frequency نه استفاده کوي. مثلا always په واسطه، usually, sometimes او never په واسطه تاسو ته ځواب وایي. How often do you؟ دا عمومي سوال ده. How often do you؟ بیا دلته تاسو کولی شئ یو فعالیت انتخاب کړئ. Eat breakfast. How often do you eat green vegetable? How often do you sleep early? How often do you exercise in a day؟ دا پوښتنې دي چې تاسو کولی شئ خپل پارتنر نه پوښتنه وکړئ. بیا تاسو پارتنر تاسو نه پوښتنه کوي. Reading history of cheese. History یعنی تاریخچه. د پنیر تاریخچه دا چې اول ځل کوم ځای کې جوړ شو، څه رقم جوړ شو، دې ته مو تاریخچه وایو. History.
Cheese was first made more than 4,000 years ago by Asian people. چیز یا پنیر چې دا 4000 کاله مخکې د آسیایي خلکو په واسطه جوړ شو. Later cheese making spread to Europe. وروسته پنیر جوړونه اروپا ته خپاره شو. Cheese is a food consisting of protein and fat from milk, usually the milk of cows, buffalo, goats or sheep. پنیر هغه خواړه دي چې له شیدو څخه پروتین او غوړ لري. یعنی پروتین او غوړ د کوم ځای نه د جوړوي یا تولیدوي؟ د شیدو نه. بل usually the milk معمولا د غواګانو، میږو، وزو او پسونو همداسې د میخو د شیدو څخه دا جوړیږي. It is produced by coagulation of milk protein casein. دا د شیدو پروتین کیسین د راټولولو یا د جمع کولو له لارې څه کیږي؟ تولیدیږي یا جوړیږي. Cheese is full of calcium which is necessary for your bones. چیز پنیر چې دا ډیر کلسیم لري چې د هډوکي لپاره ډیر مهم دی. necessary مهم. However, cheese take long time to digest. پر صورت چیز یا پنیر چې دا ډیر وخت نیسي تر څو چې دا هضم شي. This is because cheese often has a lot of fat. د دې لپاره چې په پنیر کې ډیر غوړ دی. Nowadays, low-fat cheese is made and sold at supermarkets. په دې ورځو کې هغه پنیرونه چې د هغوی غوړي کم دي جوړ شوی او په مارکیټونو کې خرڅ کیږي یا خرڅ شوی. No matter where it comes from, you have to watch how much cheese you can eat every day. مهمه نه ده چې دا له کوم ځای څخه راځي. تاسو باید وګورئ چې تاسو هره ورځ څومره پنیر خوړلی شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، نو دا و د هیسټري آف چیز. اول ځل 4000 کال مخکې دا د آسیایي خلکو په واسطه دا جوړ شوی و چې بیا د هغه نه بعد په اروپا کې هم خپاره شو. په پنیر کې ډیر کلسیم او پروتین شتون لري او د شیدو نه جوړیږي چې د مثلا د غواګانې، همداسې مثلا د پسونو، وزو د شیدو نه جوړیږي. بل ګرانو زده کوونکو، دا چې دا ډیر فاټ یا هم غوړ لري چې اوس داسې هم جوړ شوی چې د هغوی غوړ اخیستل کیږي او کم چرب یا هم کم هغه پنیر چې چربي یا غوړ کم وي په بازارونو کې خرڅیږي. دا زموږ د هډوکي لپاره ډیر مهم دی ځکه چې کلسیم لري او کلسیم د هډوکي لپاره ډیر ضروری ده. بل ګرانو زده کوونکو، دا ډیر وخت نیسي تر څو چې هضم شي او دلیل مونږ وایل ځکه چې غوړ لري. اوس زه تاسو نه پوښتنه کوم یا سوالونه زه وایم، تاسو بیا ځواب وایئ. Number 1, who made cheese for the first time? د لومړی ځل لپاره پنیر چا جوړ که؟ که دا ریډینګ صحیح زده شوی وي نو حتما تاسو پوهیږئ. When it was made کله جوړ شو؟ Number 3, why cheese is good or bad for you? ولې پنیر ستاسو لپاره ښه او بد دی؟ Number 4, what is cheese consisting of? پنیر څه شی لري یا د څه شی نه جوړیږي؟ consisting یعنی لرل، یعنی کوم شی لري. بل Number 5, what is cheese made of? پنیر د څه شی څخه جوړ شوی دی. بله صفحه کې موږ وکابلري لرو ګرانو زده کوونکو چې د همدې یونټ لغتونه یا وکابلریز دي چې په همدې یونټ کې موږ د درس په جریان کې ویلې. نو ضروري نه ده چې بیا هم دلته ووایو. تاسو کولی شئ دا ټول وګورئ. که کوم ځای کې مشکل لرئ کولی شئ په ډکشنري کې پیدا کړئ یا هم په کومنټ کې ولیکئ. زه به همالته ستاسو ځواب ولیکم. ګرانو زده کوونکو، نو دا و زموږ نننی درس چې په دې جلسه کې زموږ 14 یونټ یا 14 یونټ خلاص شو. هیله یم چې د اول یونټ نه تر 14 یونټ پورې موضوعات چې موږ ویلې ګرامري پوینټونه همداسې وکابلري په ښه توګه زده شوي وي. انشاءالله په بله جلسه کې 15 یونټ پیلوو چې په 15 یونټ کې موږ نوې موضوعات د کنټریز یا د هیوادونو په اړه ترلاسه کوو. نو تر بله جلسې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. خدای پامان. Don't forget to do your homework. See you next session. Have a good time.